Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem kardeşler, Allah Teala'nın rahmeti, selamı, bereketi bulsun har başalarımızga da. Kılgan gıybetlerimizni Allah Teala kabul kılsın, bilip bilmey kılgan, açık yaşarın kılgan günahlarımızını Allah Teala geçire kursun, gafu eylesin. Allah Teala bizi şu turu yollardan, İslam hidayet yollarından ayırmasın, hoşkanların ötep tıganlarından tıyılıp işarıga nasip etsin. Orunlarımızın dereceli, sözlerimizin ütemli kılsın, iki dünya bəxti derecesi versin, zalim, mazlum buludan saklasın. Muhterem kardeşler, indi Allah rahmetleri bilen biz şu bugünkü cuma günlerine kirdik. Şu cuma günleri Allah'tan bizge mübarek kılıp, indi şu cuma günleri bizin ecir savapları nasip etirge nasip etsin. Hem ki her bir cuma'nı da Allah Teala bizge şu aktık suluşumuzga kadar kamil iman bilen karşılarga nasip bulsun. Muhterem kardeşler, bugün inşallah sileşip biterse sözümüz bular. Palestina jeri turunda, El-Aqsa hem El-Quds turunda. Sileşip biterse sözümüz degan ma'nada xatirimizde şu jerlerning ahamiyatin yangartu, şulay betinde şu jerler turundagı ma'lumatni, bilimni yangartu bizge qımacı olamastır hazırgi mezgillerde. Çünkü siz bilesiz şulay betinde mine şembe kuni bir atna bola. Palestina bilen şu İsrail halkı arasında vaziyet şulay bit, alarның karşılıkları hem indi hazırgi vaqtda Palestina halkı Gaza deyip etebizin ol territoriyani resmi rəvişdə alar blokadada, anda suda yok, aşarga da bir нәрсе de kirmey, andan bir kim çığa almay, hem indi şu territoriyani bugungi kunda ут астында tutalar. Соңгы мәгълүматларга карасак, indi fosfor bombalarda da kullanırlar. Şuna göre de bu jerlerinin ahamiyeti turunda biz sileşip gittik inşallah. Çünkü bu jer ol Palestina jeri түгел, bu Müslüman jeri, Müslümanlar jeri. Bizning tuğan yağımız deb aytsak da bo'lar şulay bit. Peygamberimiz sallallohu alayhi ve sellem aytdi, Müslüman kişisi için şulay bit, üç izgi o'rin bor. Mekke haram şulay bit, Medine haram deymiz, anada şulay yok. Hem El-Quds, Yerusalim, hem andağı El-Aqsa mescidi. Buna şuna göre indi bu üç o'rin bizning jerizinde bizning için en kadirli o'rinlar. Senin kindik tamın kindik kanın tamgan jer түгел. Senin bişikte kilenip jatkan jer түгел, şulay bitinde. Senin ata babaların kömülgen jer түгел. Hadis boyunca senin imanın, Müslümanlığın boyunca senin için en kadirli jer mine şu üç o'rin. Kalganı anın hayvani instinkt. Çünkü mine kışlar bit kiteler жылы yakka. Hem keri kaytalar tuğan yaklarına şulay bitinde, yaz kelende. Bu hayvani instinkt. Bizning özümüzning jeri bizge beylenuubuz, tufraqqa beylenuubuz hayvani instinkt. Çünkü biz bunda tuğan, bunda aşagan işken. Bunda jer sirgen, toqay aytmışlı şulay bitinde, bunda kindik kanun tapkan, tamgan. Amene ruhi beyleniş, can beylenişi, dini beyleniş, ol bizim şu jer bilen beyle. Mekke, Medine hem Yerusalim, şu El-Quds bilen. Şuna göre de bularını bizge bir vaqtda da unutmaska gerek. Hem şuna göre de biz indi Mekke'ge yürüyüz, haclarga yürüyüz elhamdülillah. Bargan sayın Medine'ge kirip çıgabız. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kabrini görüp çıgabız. Hem indi elbette hiçsiz bir qaraganda şunduk ahamiyet bilen qaraga tiyiş biz Yerusalimga, El-Qudsga da. Lakin bütün kişiге de anda barıga nasip түгел. Mine bizning munda arabızdan bar anda buluşlar. Lakin anda bu vaqtda İsrail arqılı kirerge gerek. Şulay bitinde pek köp tekşirüler, tintüler arqılı avırlık bilen gene kirip çıgarga mümkün. Endi muhterem kardeşler, nişlepsin El-Aqsa mescidi. El-Aqsa deyip ol mescidning ismi. El-Quds degan söz Yerusalimning ismi. Yani El-Quds ol izgi deb tercüme etile. Arapça Yerusalim deb түгел, ol El-Quds deb atala. Yerusalim şehir, polностью, tulusunca şehir. Yerusalim ol El-Quds deb atala. Endi anda ornaşkan mescid El-Aqsa mescidi deb atala. Нишләп ol El-Aqsa deb atala? El-Aqsa degan söz ol иң ярагы degan söz. Nereden yirak? Neçe söylüyorsunuz? Mekke'den yirak. Mekke'den yirak. Çünkü yer yüzünde en birinci mescid ol Mekke'de bula. Yer yüzünde umumen en birinci mescid Mekke'de bula. İbrahim aleyhisselam elekege mescid urnuna tizi Ka'batullah'ını andayını mescid bulgan bula elek. En birinci mescid haramda
Харам мәчете була һәм 40 елдан соң төзелә Әл-Акса мәчете. Мәдинә мәчете төзелә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям вакытында гына. Ул булмый әле. Башта була Әл-Харам мәчете һәм икенче урында, икенче мәчет җир йөзендә Әл-Акса мәчете. 40 елдан соң төзелә. Уйлап карагыз әле шулай бит. Төрле мәгълүматлар бар. Әл-Харамны шулай бит инде ул була Адәм галәйһиссәлам вакытында ук була. Нух галәйһиссәлам вакытында Харам була уже Мәккәдә. Мәчет була. Нух алейхиссалам таваф кыла аның тирәсендә. Ягъни бик борынгы мәчетләр булар, уйлап карасагыз, шулай бит Харам белән Әл-Акса. Әл-Акса ни өчен? Иң ерак мәчет, Харам белән Акса арасында бер мәчеттә булмый. Гыйбадәт кыла торган бер урында булмый. Харам белән Әл-Акса арасында, шуңа күрә дә менә монда Харам, тегендә еракта иң ерагы Әл-Акса. Менә шулай итеп, шуңа күрә ул тәрҗемә ителә Әл-Акса дигән сүз, иң ерагы дигән сүз. Әл-Акса мукаддас дип атала. Шуңа күрә аның шәһәре Әл-Кудс. Изге, шулай бит. Ләкин Харам түгел. Харам дип атала Мәккә һәм Мәдинә. Ә менә Әл-Акса атала Әл-Мукаддас. Мукаддас шулай изге. Харам запретный, тыелган. Шулай шундый мәгънәдә. Харамның исеме Гатиq. Борынгы йорт. Гатиq дип атала, аның Харамның оригинал исеме дип әйтик инде. Әл-Акса мәчетенең исеме Мукаддас. Аларның үзләренең шундый эпитетлары бар, исемнәре бар. Әйткәнебезчә, шушы Әл-Акса мәчете, димәк, җир йөзендә икенче мәчет була, кеше гыйбадәт кыла торган, Харамнан соң 40 елдан соң төзелә. Шушы урында Әл-Акса мәчетендә, Иерусалимда яши бик күп пәйгамбәрләр. Гомумән алганда, әгәр дә сез үзегез белсәгез, шулай бит инде тарихтан, менә бу регион, Әл-Акса мәчете булган регион, ул элек-электән җирнең үзәге булып саналган. Җирнең үзәге. Земля обетованная дип әйтик инде. Бөтен диннәр дә шуннан чыга. Аллаһка бер Аллага табынучы диннәр дип әйтик инде. Моннан шулай бит инде без беләбез. Яһудларның да дине шулай бит, христианнарның да шунда бәйләнеш була. Һәм Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәллям дә ул җир белән бәйле була. Чөнки шул урыннан Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям миграҗ кыла, күккә күтәрелә. Күккә күтәрелә. Ләкин Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллямның бабалары шулай ук бәйле шушы җир белән. Ибраһим алейһиссәлам, Исмәгыйль алейһиссәлам шулай бит. Исмәгыйль алейһиссәлам кая туа? Шунда туа. Аннан соң аның әтисе Мәккәгә алып килеп калдыра, Мәккә җирләренә алып килеп калдыра. Ибраһим алейһиссәламнан соң аның инде Исхак улы аркылы туган пәйгамбәрләр, алар бөтенесе шул җирлекләрдә дөньяга киләләр. Күбесе дип әйтик, бөтенесе түгел, күбесе. Израиль халкы аннан куылганчы. Алар бер ара яшә балалар, шулай бит инде. Сез беләсез, Египетта, шулай Мисырда алар анда китәләр, җиңел тормыш эзләп. Аннан соң инде кире кайталар шушы үзләренең җирләренә. Ибраһим алейһиссәлам кем булган? Яһуд булганмы? Әллә гарәп булганмы? Кем булган? Ибраһим алейһиссәлам турында Аллаһ Тәгалә әйтә, яһуд та түгел, насара да түгел. Ул яһуд та түгел, христиан да түгел. Ибраһим алейһиссәлам, ләкин кемди? Кана муслиман ханифа. Бер Аллага табынучы мөселман иде ул. Аллаһ Тәгалә әйтә. Кем ул мөселман? Мөселман ул милләт түгел. Мөселман ул бер Аллага табынган, Аллага буйсынган кеше. Мөселман дип атала. Ибраһим алейһиссәлам инде шушы Вавилоннан күчеп килә, шулай бит белгәнегезчә, хатыны белән, Сара белән. Әмма яһудлар ул вакытта булмыйлар әле. Яһудлар башланалар кемнән? Яқуб алейһиссәламнан. Иң беренче Яқуб алейһиссәламның исеме була Исраил. Икенче исеме бар аның. Исраил дип атала ул. Кайбер галимнәр әйтә, ул Исра сүзеннән алынган. Төнлә йөрү. Яқуб алейһиссәлам төнлә йөргән. Сәяхәт кылган. Шуңа күрә аны Исраил төнлә йөрүче дип кушамат такканнар. Шуннан соң киткән Яқуб алейһиссәламның 12 баласы була, шулай бит. Шушы 12 баласыннан китә яһудлар. 12 яһуд кавымы. Аңганчы яһудлар булмый. Яқуб алейһиссәламнан китә Исраил, аның икенче исеме, шуңа күрә Коръәни Кәримдә
нәрсә дип атала? Бәни Исраил дигән. Аларга әйтәләр. Ягъни Якуб балалары татарча. Гарәпчә Бәни Исраил. Исраил алейһиссәламның инде Якуб алейһиссәламның балалары. Аның балаларының берсе була Йосыф алейһиссәлам, сез беләсез, Беньямин алейһиссәлам, шулай бит инде менә әле спектакль куялар шулай Йосыф алейһиссәлам турында, ул Якуб алейһиссәламның балалары була. Шулардан китә яһүдләр кавымы. Аннан яһүдләр булмый. Хәзер сорау туа. Якуб алейһиссәламның яһүдләр китсә, гарәпләр качан булганнар? Гарәпләр булганнар рәсми качан? Менә безгә әйтәләр, яһүд халкы борынгы халык диләр. Гарәпләр булган яһүдләргә кадәр. Худ Салих кавымы алейһиссәлам, алар гарәп кавымнары. Алар яһүдләргә кадәр яшәгәннәр. Ягъни гарәп халкы борынгырак. Исмагыйль алейһиссәлам иләнә шулай бит кемгә? Гарәп кызларына. Һәм аларның балалары шуннан соң гарәпләшеп китәләр. Инде гарәпләр ул вакытта була. Исмагыйль алейһиссәлам Исхак алейһиссәламга караганда олырак. 30 яшькә олырак. Якуб алейһиссәламга караганда бигрәк тә олырак. Хәтта бу яктан карасак та гарәпләрнең шулай бит инде милләтләре дип әйтик, гарәп буларак инде борынгырак яһүдләрнекенә караганда. Икенче яктан караганда Муса алейһиссәлам алып чыга шушы кавымны, үзенең кавымын Мисырдан алып килә Палестина җиренә. Анда килгәндә ул буш җир буламы? Ничек уйлыйсыз? Аллаһ Тәгалә аларга җир бирә. Ләкин ул җир буш буламы? Юк. Анда яши Аллаһ Тәгалә каумул җаббарин. Алар кемнәр? Кешеләргә зулым кылучы кавым була. Анда яши халык. Ләкин ул халык начар була. Шушы халык белән сугышып, аларның җирен яулап алырга куша Аллаһ Тәгалә аларга. Муса алейһиссәламга. Муса алейһиссәлам моны халкына җиткезә. Халкы нәрсә ди? Без сугышмыйбыз ди. Син сугышты. Син һәм Аллаң ди, икегез сугышыгыз ди. Аннан соң без анда керер. Сез җиңгәчтән инде без керербез ди аннан соң ди. Аннан соң нинди җәза бирә Аллаһ Тәгалә? 40 ел алар адашып йөриләр чүлдә. Юл таба алмыйлар. Аллаһ Тәгалә адаштыра. Куркак буын үлеп бетә. Аннан соң туган буын шушы җиргә алып керәләр. Беренчедән әйткәнебезчә, бу җир буш булмый. Алар әйтәләр, бу безнең җир диләр, ләкин бу җир буш булмый, анда халык була. Икенчедән, алар анда кергәннән соң 100 ел чамасы гына анда була дәүләт. Аннан соң ул дәүләт икегә бүленә, аннан соң бөтенләй юкка чыга. Аннан соң бу җирдән яһүдләрне куалар. Римляннар куалар, аннан соң фарсылар аларны кыллыкка чиреп алып китәләр Фарсага, анда яһүдләр калмый, бөтенләй эс калалар. Аннан соң шулай бит инде бу җирдәге халык анда идәрә итеп кала. Бу хәзер тарихка инде 1000 елдан артык. Палестина халкы анда 1000 елдан артык яши. Аннан соң инде гарәпләр, яһүдләр бөтен җирдә азапланып беткәннән соң кайта башлыйлар үзләренең туган җиренә, бу безнең элеккеге яшәгән җиребез дип. Палестина халкы аларны кабул итә. Сез ди күп газап чиктегез ди, керегез, яшәгез монда ди, без каршы түгел ди. Һәм нәрсәгә китергәнен шулай бит инде без хәзер күрәбез. Әмма тарихы шулай, мөхтәрәм кардәшләр. Бу җир инде как минимум ким дигәндә аларның кыгына түгел. Ким дигәндә. Чөнки бу безнең шулай ук тарихларыбызда язылган әйберләр. Димәк, Әл-Акса мәчете, андагы мәчетләр инде аларга кадәр булган. Ибраһим алейһиссәлам әйткәнебезчә шунда күченеп килә. Шуңа күрә Ибраһим алейһиссәлам ул яһүдләрнең генә атасы түгел, ул безнең дә атабыз. Ягъни әгәр дә яһүдләр әйтә икән, без анда яшәргә хаклы, Ибраһим алейһиссәлам безнең әтиебез дисә, гарәпләр әйтә, ул безнең дә әтиебез ди. Чөнки Исмагыйль алейһиссәламның әтисе ул. Шуңа күрә без бит әйттек теге күп вагызларда нәрсә идек? Безнең милләтебез нинди? Ибраһим. Безнең милләтебез Ибраһим милләте. Өммәтебез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям өммәте. Кавымыбыз кавым татар, төрки. Кавым ул милләт түгел. Кавым дип атала. Милләт дигән сүз кагыла Ибраһим алейһиссәламга. Милләт дигән сүз кагыла Ибраһим алейһиссәламга. Шуңа күрә инде ул безнең дә бабабыз. Аларны кыгына түгел, шулай. Шушы урында шушы Әл-Акса мәчете инде ул берничә кат җимерелә, ул мәчетне яңадан тергезәләр Дауд алейһиссәлам һәм Сөләйман алейһиссәлам.
алар патша булганда, как раз аларның яшәгән дәвердә анда дәүләт була, яһүдләр дәүләте, ул була яхшы дәүләт. Аллаһы Тәгаләнең кануннары белән идарә ителә торган дәүләт. Алар вакытында Әл-Акса мәчете яңадан төзелә. Менә шушы алар аны атыйлар Храм Соломона диләр. Без Әл-Акса дибез, алар Храм Соломон, ул бер урында урнашкан. Яһүдләр телиләр анда Храм Соломонны яңадан тергезергә. Аны тергезер өчен Әл-Акса мәчетен хәзергесен җимерергә кирәк. Шуның урынына төзергә телиләр. Аны җимереп булмый булай гына, шулай бит мөселманнар, миллиардтан артык мөселманнар безнең изге урыныбыз дип торганда булай гына җимерә алмыйлар. Шуңа күрә шундый планнары. Анда булган мәчет Әл-Акса мәчете, biz аны атыйбыз Дауд галәйһиссәлам, Сөләйман галәйһиссәламнан килгән мәчет дип, ягъни без аны шулай ук кабул итәбез, безнең өчен алардан килгән изге урын дип. Ягъни Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәлләмне кигән димибез, чөнки ул пәйгамбәрләрне без дә таныйбыз. Исхак галәйһиссәламны да, Якуб галәйһиссәламны да, аларның балаларын да таныйбыз. Шушы урында намаз укырга, гыйбадат кылырга бик күп пәйгамбәрләр җыелган була. Бу урында шулай бит. Сез беләсез тарих буенча, хәтта пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәлләм дә шунда килеп намаз укый, бөтен пәйгамбәрләргә имам булып. Исра һәм Миграҗ вакыйгасында аны без сезнең белән шулай сөйләп киткән идек. Шулай ук Әл-Акса мәчете Иерусалим мөселманнар өчен кыйбла булып тора 16 ай. Әле Хиҗрәдән соң 16 ай буе намаз укыйлар шушы Әл-Аксага таба, Иерусалимга таба. Аннан соң гына Аллаһы Тәгалә мөселманнарга яңадан үзләренең кыйбласын бирә, Мәккәне. Аңганчы ул мөселманнар шушы Иерусалимга таба намаз укыйлар. Ягъни ул безнең кыйблабыз да булып торган, безнең тарихыбызда шулай бит. Кыяшның бу җир йөзендә кыяшның туктаган вакыты бар икән. Ягъни кыяш бер урында туктап кала. Кайчан була бу? Юша дигән пәйгамбәр, бу Иисус Гайса Навин дигән пәйгамбәр, Нунның улы, алар пәйгамбәрләр бөтенесе, шушы Иерусалимны дошманнардан азат иткәч, бу соңрак инде Аллаһы Тәгалә кыяшны туктатып тора. Шушы хөрмәткә. Димәк, Аллаһы Тәгалә эчендә бу Иерусалим, шулай бит Әл-Акса, ул бик мөһим урын. Аллаһ Тәгаләнең пәйгамбәрләр бу өчен урын өчен көрәшкәннәр, сугышканнар һәм Аллаһы Тәгалә кыяшны туктатып тора. Бу нонсенс. Табигатьтә мондый хәл була алмый. Кыяш туктау нәрсә дигән сүз? Җир тукта дигән сүз. Җир әйләнүеннән туктап торган шундый вакыйга була безнең тарихта шулай бит. Аны әле күбесе белмиләрдер дә. Һәм әйткәнебезчә инде шушы урында бик күп пәйгамбәрләр яши дә. Шулай бит. Соңгы пәйгамбәр, дөресрәге пәйгамбәр Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә кадәр килгән соңгы пәйгамбәр Гыйса алейһиссәлам шулай бит. Шулай ук бу җирдә туа, шунда яши. Шушы урында. Алар инде шушы урыннарда бер артлы берничә пәйгамбәр килә. Гыйса алейһиссәлам вакытында Закария алейһиссәлам, Яхья алейһиссәлам, Гыйса алейһиссәлам. Анда пәйгамбәрләр шуның кадәр күп. Бер артлы туалар. Берсеннән берсе пәйгамбәр туалар. Әтисе пәйгамбәр, малайы пәйгамбәр менә шулай. Яһүдләрнең тарихында алар бер дә пәйгамбәрсез тормаганнар. Алар пәйгамбәрсез калалар. Кайчан? Гыйса алейһиссәлам үлгәч. Алар үлгәч инде без әйтәбез, күккә күтәрелгәч, алар пәйгамбәрсез калалар. Һәм бик көтәләр соңгы пәйгамбәрне. Кайчан килә дип. Аларның китапларына язылган була, ул пәйгамбәр килә Мәдинә җиренә дип. Гарәпләр җиренә килә дип. Алар анда күченеп китәләр. Мәдинәдәге яһүдләр Хайбарында һәм башкагында яшәгән, шулай бит инде Мәдинә яшәгән яһүдләр, алар үзләре анда күчеп киләләр үз теләкләре белән чүлгә. Нәрсәгә? Шушында туырга тиеш безнең көтелгән пәйгамбәребез дип. Һәм анда туада. Ләкин ул алар уйлаганча яһүд булмый. Ул була Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәлләм. Ягъни Ибраһим галәйһиссәламның икенче буыныннан китә пәйгамбәрлек. Алар көткән Исхак галәйһиссәлам буыныннан түгел, Исмагыйль галәйһиссәлам буыныннан китә. Һәм Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәлләм дөньяга килә. Менә шулай итеп, мөхтәрәм кардәшләр, бу җирләрнең шулай бит тарихы бик тирән һәм инде әһәмияте бик зур без мөселманнар өчен. Иншаллаһ, русчада дәвам итәрбез. Аузу биллаһи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Дорогие друзья, сегодня хотелось бы затронуть тему Аль-Кудса, Палестины. Палестина — это современное название
римляне называли людей, которые там живут, палестинцами, филистимлянами, так скажем. Это оттуда еще идет это название. Территория Палестины долгое время находилась под разными народами, под управлением разных правителей. Там жили определенный народ, который Коран их называет Хаумуль Джаббарин. Потом на это место пришли иудеи. Аллах Тааля подарил им землю, потому что у них не было своей родины, так скажем, да. Потом иудейское государство распалось, и были разные хозяева этой земли. Была Римская империя, которые выгнали оттуда иудеев многих. Была Персидская империя, которая поработила тех же иудеев и увела к себе в Персию. От этого сейчас в Иране очень много иудеев. Ну, они сейчас многие оттуда ушли, но там жило очень много иудеев. Они как раз народы, которых поработили в персидское время. Самое долгое правление этой землей это был мусульманский период. Вы знаете, что мусульмане потеряли эту землю 100 лет назад. До этого, более 1000 лет назад, то есть это была земля под управлением халифата, мусульманами. На 100 лет мы ее временно потеряли, когда пришли крестоносцы, и Саляхуддин аль-Аюби, он вернул обратно, рахимахуллах, эту землю. И вот более 1000 лет была под управлением мусульман. Но Османская империя распалась. Были много причин на это. Последний халифат Османской империи. И после этого эта земля ушла под управление Британии, Великобритании. И британцы потихоньку, то есть туда начали расселять евреев, иудеев. Палестинцы их приняли. Они еще начали туда приезжать во время Османской империи. И когда туда хлынули много евреев, иудеев, Османская империя пыталась это ограничить. То есть запретили продавать какие-то определенное количество земель, чтобы их не становилось больше. Но со временем, то есть какие-то запреты снимались, кто-то эти запреты нарушал и так далее. И вот самый последний исход, самый большой, так скажем, был после Второй мировой войны, когда иудеев везде отовсюду выгоняли, дома разрушали, их пленили, убивали, и они обратно вернулись в свою землю с лозунгами, с флагами, то есть с этими плакатами: «Пожалуйста, пустите нас, у нас нет домов, все у нас разрушили, не разрушайте нашу мечту, надежду». И приняли на этой земле их арабы. Но, естественно, никто не думал, что там появится еврейское государство. И вот когда управление Британии должно было закончиться, где-то в 1948 году, в 1947 году евреи, которые там уже пришли, жили, они объявили там свое государство. Бен-Гурион, он сказал, теперь здесь будет израильское государство. То есть внутри уже, можно сказать, государства, они объявили свое государство. Самоназвание, так скажем. Естественно, это вызвало протест со стороны арабов. То есть как так на нашей земле вы объявляете свое государство? И вот после этого начались все боевые столкновения и политические столкновения между арабами и Израилем. Тогда евреи жили в маленькой части. Сейчас они практически все уже подчинили, то есть всю Палестину подчинили себе. Ну, если по карте посмотреть, можете это увидеть. В 300 с чем-то квадратных километров они закрыли эту территорию забором и поместили туда 2 с лишним миллиона человек, палестинцев. Анклав. Это резервация, можно сказать. Тюрьма под открытым небом, как однажды американский президент назвал эту территорию. Туда нельзя не выходить, оттуда нельзя выходить, не входить, не выходить. То есть там живет 2 с лишним миллиона палестинцев на этой земле. И вот, соответственно, когда-нибудь терпение у кого-то, да, должно было закончиться. И вот сейчас мы неделю назад увидели одно из таких событий и очередное обострение. Но обострение это очень серьезное, дорогие друзья. Это обострение очень серьезное. И вот таким образом, то есть такая эскалация ситуации произошла. Как мы должны к этому относиться? Ну, это наша земля священная для мусульман. Как даже президент России сказал, Владимир Владимирович, да, что Иерусалим, Аль-Акса, это то есть сердце каждого мусульманина. Как он сказал, как-никак точнее, даже мусульманин, наверное, так не может сказать. Да?
Он сказал это более точнее никто не может сказать, так скажем, да? То есть он нам делает вагаз. Он нам вагаз рассказывает. Понимаете? Иногда от уст не мусульман исходит истина, которую мы сами сказать не можем, подумать не можем, догадаться не можем и так далее, да? Он говорит, что через Иерусалим, говорит, в сердце каждого мусульманина. Разве это не так? Это ложь? Если вы считаете, что он сказал неправду, тогда в вашем сердце нет Иерусалима, получается. Он правду сказал. Он правду сказал. Он понимает всю серьезность ситуации, так скажем. Я не говорю, я сейчас даю оценку именно этому его определению, так скажем, да? И альхамдулилля, действительно, то есть это так. Почему же Иерусалим в нашем сердце? Почему же мы считаем ее нашей землей? Где мы, где Иерусалим? Нам бы здесь своими проблемами разобраться, да? Там в Буинске урожая нет, да? В Ахтаныши там это что-то случилось там еще, да? Там, да? И так далее. У нас по своих там проблем. 15 октября, Василий Абы, оно исходит оттуда. От того, что в сердце нет Палестины, вот оттуда и исходит у нас 15 октября. Когда в сердце не Палестина, вот 15 октября идет как раз оттуда. Когда у мусульман разные цели. Когда у мусульман они преследуют разные свои мотивы. У каждого народа, когда мы говорим палестинцы, это не палестинцы, это мусульмане. Нет такого палестинцы, это мусульмане. Татар вот до революции как называли? Как называли? Мусульмане. Бусурмане или мусульмане. Их не называли татарами никогда. Марджани покопался в истории, он нашел истоки татар у булгар, так скажем, да. Нас назвали татарами, потому что нас подчинил Чингисхан. Татаро-монголы нас подчинили, поэтому нас назвали татарами. А так нас всегда называли кем? Мусульманами. То есть мы мусульмане, не надо забывать об этом. Наш язык татарский, на котором мы сейчас разговариваем, сколько ему лет, как вы думаете? Современному литературному татарскому языку сколько лет? Не больше 100. Не больше 100 лет. А до этого был общий тюркский литературный язык, на котором разговаривали и узбеки, и казахи, и турки, и все остальные. Понимаете, вы нет? Общий тюркский язык был. И все они называли друг друга кем? Мусульманами называли друг друга. И называли себя киргизами, казахами и так далее. Вот Узбекистан сейчас разделен на таджиков и узбеков. Этого разделения не были, они были мусульманами. Они назывались мусульманами. Сейчас назвали людей мусульман на определенные народы, чтобы они как будто друг для друга никто и враги. Это один народ, это мусульмане. Мы народ Ибрахима, алейхиссалям. Народ Авраама. Так называется наш термин, так что определение мусульман. Поэтому это мы называем ее уже мусульманской землей, соответственно, нашей землей, нашей святыней, и поэтому не безразлично реагируем как бы на это. А как мы не безразлично реагируем? Сначала, естественно, в сердце. Мы переживаем. В наших молитвах всегда мы упоминаем, потому что сейчас, на данный момент, все, чем мы можем помочь, это молитвы. Но кто из нас после намаза или по вечерам вспоминает мусульман всего мира? Кто? Мы вспоминаем, мне понравилась девушка, там, сделай так, чтобы она влюбилась в меня, а я в нее. Вот, наверное, по ночам мы такой дуга делаем, да? Да. Нет. Какие молодые. В старости без ребро это тоже выскакивает, понимаете вы, нет? Потом делаешь дуга, там, о Аллах, из Японии едет у меня машина, сейчас вот на таможне стоит. Вот это, пожалуйста, подсоби, там, чтобы хороший таможенник попался там и так далее. Да, вот наши дуга, мусульман наших, которые мы здесь живем. А кто делает дуга? За всех мусульман. За каждого мусульманина, который сейчас страдает на земле. Их очень много. Исламская умма спит в глубоком сне. Я бы сказал, кома. Даже не сон, а кома, так скажем, я бы сказал. Но не мертва еще. Потому что Пророк сказал, что всегда будет одна группа мусульман, которых не смогут уничтожить. Одна группа всегда будет, которая будет спасать ислам. То есть вот были такие моменты, когда пытались
Вот Иерусалим, так скажем, да? Вы думаете, когда вот Иерусалим 100 лет был под крестоносцами, мусульмане что делали? Они переживали. Они переживали. И вот сельджукский, один из тюркского народа султан, его звали Наджмуддин Аюб. Наджмуддин Аюб, он думал об Иерусалиме, о крестоносцах. И когда он долго не женился, ему уже за 30 было, он долго не женился. И ему говорит его брат: почему ты не женишься? Он говорит: нет достойных меня женщин, говорит. Я хочу, говорит, достойную. Как нет, говорит, вот дочка того султана, принцесса, дочка того султана, принцесса, Тогда халифат был разделен на султанаты разные. Вот дочка того султана, говорит, женись, пожалуйста. Эту историю я вот вчера ребятам рассказывал. Он говорит: нет, говорит, они недостойны меня. Он пришел в мечеть как-то один раз, сидел у своего шейха, разговаривал с ним. И потом к этому шейху пришла девушка одна. А до этого он своему брату, Наджмуддин Аюб, сказал: какую же девушку ты хочешь? Он сказал: я, говорит, хочу такую девушку, которая выйдет за меня, родит мне воина, который освободит Иерусалим. Представляете, что он говорит? Я, говорит, хочу такую жену, которая родит мне воина и освободит Иерусалим. И он пришел к своему шейху, они сидели, разговаривали, и к шейху приходит девушка, закрытая, со стеснением, лицо закрыто. К шейху приходит и говорит: о, шейх, говорит, можно с вами поговорить? Наджмуддин отошел. Шейх говорит: да, говорит, дочка, говори. Меня, говорит, посватали к одному молодому человеку, но я не хочу, говорит, за него замуж. А что случилось, говорит? Ну, разве я тебя недостоин? Он, говорит, красив, богат, все, говорит, при нем все хорошо, но я не хочу за него. Он слаб. А почему? Я, говорит, хочу выйти замуж за того, говорит, за такого человека, чтобы родить ему воина, чтобы он освободил Иерусалим. Девушка говорит. Наджмуддин эти слова услышал, он сидел на стороне. Он вскочил и сказал шейху: шейх, говорит, хочу жениться на ней. Она говорит, шейх говорит: она же бедная, говорит, из бедной семьи не пойдет, как тебе, ты же султан. Он говорит: нет, вот кого я искал. Слово в слово. Вот он сказал, и она сказала слово в слово. И от этого брака родился кто? Салахуддин Аюби, правильно. Он что, с луны свалился? Нет. Он из земли вышел? Нет. Его подбросили с моря? Нет. Он родился от таких родителей, которые вот переживали в сердце и мечтали освободить Иерусалим. Он родился от таких людей, которые хотели создать такую семью, чтобы у них родился такой ребенок. Не инстасамка, не малай на белом барсе. Они хотели, чтобы от них родился воин-освободитель. Понимаете? Кто должен родиться от таких людей? И как должен родиться такой человек? Вот это, дорогие друзья, естественно, мусульмане не спали. Мусульмане не были в коме в то время, они переживали. Сейчас в коме натуральном. Что может разбудить мусульман? Не знаю. Аллаху алям, не спрашивайте, ответов у меня нет. Поэтому вот эта земля, дорогие друзья, для нас, естественно, имеет очень большую ценность. Кто читает намаз в Аль-Акса в Иерусалиме, тому будет саваб в 500 раз больше, чем обычный намаз. Кто читает в Медине, тому 1000 раз больше. Кто читает в Мекке, тому 100 000 раз больше. И пророк ﷺ говорил: если хотите куда-то путешествовать, езжайте в 3 места: Мекку, Медину и Аль-Акса, Иерусалим. Вот здесь есть ребята. Сколько раз вы побывали в Турции на отдыхе? Duty-free там покупали разные штучки-дрючки, да? Разные напитки. All inclusive там жрали в 3 горла. Сколько раз вы побывали в Турции? Сколько раз вы побывали в Эмиратах, чтобы на морях покупаться? Здоровье поправить. Вот, я ошибаюсь. Вот, да. Надо же правильно говорить, да? Вы что-то не жрать ездили, а здоровье поправить. Надо правильно разговаривать. Вы же так говорите. Детям мир показать. Вот еще такое красивое слово. Да. Детям мир показать. А сколько раз вы побывали в Мекке, в Медине, в Иерусалиме? Не можете найти 120 000 рублей, 130 000 рублей, чтобы поехать на Умру? Не можете? Можете купить себе iPhone за 180 000? Можете купить себе чехлы в автомобиль? Или котлы себе тут на руки, да?
За пару сотен тысяч. Альхамдулилля. Вы настоящие Салахуддины. Альхамдулилля. От вас родится Салахуддин Ролекс. Салахуддин Бентли от вас родится, иншаллах. Поэтому, дорогие друзья, я не говорю именно про вас. Я никого не хочу, не унижаю, в том числе и я, так скажем, да. Но, альхамдулилля, по счету у меня пока нормальные счета. В Турции, в Эмиратах ни разу не был, в Турции был поменьше, чем в Мекке и так далее. Дорогие друзья, вот это определенный показатель на самом деле. Пророк ﷺ так говорит. Хотите ехать куда-то, езжайте в эти места. Если вы хотите телом отдохнуть, можете там съездить в Солилецк. В грязь туда закопаться, потому что все равно скоро в этой грязи будете. Все равно скоро вы умрете, будете в этой грязи. В грязь можете закопаться и свежий, красивый приедете. Если хотите душой отдохнуть, то только эти 3 места. Остальные места отдых душе не дадут, дорогие друзья. Поэтому пророк ﷺ говорил про эти места именно таким образом. Аль-Ахса и места вокруг Аль-Ахса, весь Иерусалим благословен. И вся Палестина благословенна. Аллахом Субханаху ва Тааля. Крылья ангелов распростерты над этими местами. Понимаете, Аллах Тааля защищает, крылья защищают ангелов эти места. Также Аль-Акса потом уже после разрушений, после многих правлений разных государств, снова была восстановлена Абдуль-Маликом ибн Марваном. Она была, ее вернули мусульманам при Умар ибн Хаттабе, рады Аллаху анху, да? Он сам лично поехал получать ключи от города. Такого в истории не было, чтобы сам правитель, после того, как завоевали какую-то местность, сам поехал туда лично. И как поехал Умар ибн Хаттаб, рады Аллаху анху? Он поехал со своим слугой, а у них была одна лошадь на 2. На 2 с халифом, понимаете? И как они ехали? Слуга сзади или спереди? По очереди ехали. Сначала слуга едет, потом халиф пешком, да? Сначала там халиф, потом слуга пешком. И так они дошли до Иерусалима. Когда они подошли к Иерусалиму, очередь быть на лошади была у слуги. Халиф пришел пешком. И подумали, что слуга это и есть халиф. А у них было предсказание у жителей Иерусалима, что они вручат ключи от этого города человеку, правителю, которого подумает, что он слуга. И Умар ибн Хаттаб, рады Аллаху анху, пришел и получил эти ключи. И что он сделал? Там были церкви, там христиане жили, были церкви. И он хотел намаз почитать. Мусульманам разрешено читать намаз в мечети. Он почитал не в мечети, снаружи. Точнее, не в церкви, а снаружи. И когда у него спросили, почему ты не прочитал в церкви? Потому что это же, разрешено. Он сказал, если бы я там прочитал, вы бы отняли церковь у христиан и сделали бы из нее мечеть. Вы понимаете толерантность такую? Когда там правили мусульмане, христиане жили, свою религию исповедовали. Иудеи жили, свою религию исповедовали. Никого никуда не гнали, никому ничего не запрещали. Самый мирный период в истории Иерусалима – это был период, когда там правили мусульмане. Самый мирный период был тогда. И когда крестоносцы напали на Иерусалим, христиане православные защищали Иерусалим вместе с мусульманами. Потому что крестоносцы, они нетерпимые. Они даже на Россию нападали, знаете, да? Вроде бы христиане же тоже нападали на Россию. Тогда Россию помогли татаро-монголы. Обеспечили военной мощью против Европы крестоносцев. Так они победили. Если вы Александра Невского спросите, как победил, это не просто он так сам взял и победил. У Александра Невского был шлем, на котором были написаны аяты из Корана. Откуда это? Это оружие татарское было у них. Помогали татары, то есть оружием. И чтобы для чего? Чтобы воевали. Александр Невский был одет как татарская пехота. В легкую одежду, поэтому они не утонули. А те рыцари были одеты во все тяжелые, как европейские рыцари, поэтому они утонули. Это, дорогие друзья, понимаете, история, она такая вещь. Надо ее знать поподробнее. И вот таким образом
Аль-Акса, она оказалась у мусульман. Поэтому мы не должны забывать об этом. И что это действительно, чтобы вернуть мир на эти земли, эта земля должна достаться толерантным людям, которые терпимы. Мусульмане терпимы, не то что терпимы даже, благосклонны к христианам, к иудеям, так скажем. Они написаны в наших священных книгах. Мы знаем, что их книги пришли от Аллаха, субханаху ва тааля. И поэтому, когда евреи в Испании начали вырезать евреев, инквизиция началась в 15 веке, куда бежали евреи? К мусульманам. В Алжир бежали, в Марокко бежали, в Османскую империю бежали, потому что они поняли, что только с мусульманами они могут быть в безопасности. Даже христиане их не любили. Только с мусульманами они были в безопасности. Вот это, дорогие друзья, история, поэтому мы должны относиться к этому нормально. У нас есть любовь к этому месту. И если это место, не если, а когда это место, иншаллах, вернется к мусульманам, то там будут жить любой народ в мире и в согласии. Нет цели мусульман оттуда выгонять кого-то, или истреблять там кого-то, или выживать, или устраивать концлагерь, или там, как называть, резервации. Цель, чтобы там жили мирно, сосуществовали народы, для которых это тоже родина. И где у нас есть общий прадед Ибрахим, алейхиссалям. وأقول قولي هذا وأستغفر الله الغفار لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم وسميع الدعاء.